ஹல்லேலூயா. மீட்பரும் இரட்சகருமாகிய யாகோஷுவ மசிகா நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் நான் வாழ்த்துதலை சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன். ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯಾಗೋಷುವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆರೈಸುತ್ತೇನೆ. கடந்த நாட்களிலே அவர் அநேக அற்புதங்களை நம் நடுவில் செய்து தான் இன்றைக்கும் ஜீவன் உள்ளவராக இருக்கிறேன் என்பதை காண்பித்தார். ಆತನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅದ್ಭುತಗಳ ಮೂಲಕ ಆತನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. மனுஷர்களால் கூடாத அற்புதங்களை, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆಗದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು, ஞானிகளால் கூடாத அற்புதங்களை அவர் செய்து காட்டினார். ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಆಗದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಆತನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எந்த மனிதனும் நம்ப முடியாத விஷயங்களை அவர் செய்து தன்னை அவர் வெளிப்படுத்தினார். ಮನುಷ್ಯರು ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. எவ்வளவு சந்தோஷமான காரியம் என்று பாருங்கள். அவர் நம் நடுவில் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறார். ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷಕರ ವಿಷಯ ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யாகுவா என்றும் நல்லவர், ಯಾಹೋವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவருடைய இரக்கம் என்றும் உள்ளது. ಆತನ ಕರುಣೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவரை நம்பின பிள்ளைகளை அவர் ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை. ಆತನ ನಂಬಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. அவர் ஒருவரೇ ಜೀವனுள்ள தேவன். ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மற்றவர்கள் எல்லாம் ஜீவனை எடுக்கிறவர்கள், இவர் மாத்திரமே ஜீவனை கொடுக்கிறவர். ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವವರು, ಆದರೆ ಈತನು ಮಾತ್ರ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அதை அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே நிரூபித்தார். ಆತನ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು. நான் ஜீவனை எடுக்க வரவில்லை, நான் உங்களுக்காக என் ஜீவனை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் என்று காட்டினார். ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಾಗಿ ಜೀವನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆತನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அநேகர் அப்படி சொல்லி பெரிய காரியங்களை அவர்கள் பேசலாம். ಅನೇಕರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ஆனால் இவரோ சொன்னதை சொன்ன மாதிரியே செய்து காட்டினார். ಆದರೆ ಈತನು ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. இன்று அவருடைய ஜீவனினாலே நாம் ஜீவனை பெற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವದಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நல்ல ஒரு சாட்சியை கேட்டோம். ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. அநேக விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாத விஷயங்களை அவர்கள் சொன்னதை நாம் கேட்டோம். ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. நிச்சயமாகவே அவருடைய நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிற எல்லாருக்கும் அவர் செவி கொடுக்கிறார். ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿ ಏಳುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஏனென்றால் வேதம் அப்படித்தான் சொல்லுகிறது. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. யாகோவின் நாமத்தை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். ಯಾಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. அது யாரா இருந்தாலும் சரி, ಯಾರಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, அவர்கள் எங்கிருந்து வந்திருந்தாலும் சரி, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸರಿ, அவருடைய நாமத்தை அறிந்து விசுவாசித்து அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது அங்கே நிச்சயமாகவே விடுதலை உண்டு. ಅವರು ಆ ನಾಮವನ್ನು ಅರಿತು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಟು. நாம் இன்றைக்கு தியானிக்கும்படியாக எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்திலிருந்து 8ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம். The book of Jeremiah chapter 17 verses 5 to 8. ಯೆರೆಮೀಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ರಿಂದ 8 ವಚನಗಳು. ಯಾಹೋವನು ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಮಾನವ ಮಾತ್ರದವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆವಿಟ್ಟು ನರ ಜನ್ಮದವರನ್ನು ತನ್ನ ಭುಜವೆಲೆಂದು ತಿಳಿದು ಯಾಹೋವನನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮನಸ್ಸು ಉಳ್ಳವನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು. ಇವನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಗೆ ಸಮಾನನು, ಶುಭ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕಾಣನು. ಯಾರು ವಾಸಿಸದ ಚೌಳು ನೆಲವಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯದ ಬೆಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅವನದು. ಯಾವನು ಯಾಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಯಾಹೋವನು ಭರವಸವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಳೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಧಗೆಗೆ ಭಯಪಡದೆ ಹಸುರು ಎಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕ್ಷಾಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಮರಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿರುವನು. ಆಮೆನ್. ஆமென். ஹல்லேலூயா. மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மாம்சமானதை தன் புயபலமாக்கி கொண்டு யாகுவாவை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று யாகுவா சொல்லுகிறார். அவன் அந்தர வெளியில் கரளையாய் போன செடியை போல் இருந்து நன்மை வருகிறதை காணாமல் வனாந்தரத்தின் வறட்சியான இடங்களிலும் குடியில்லாத உவர் நிலத்திலும் தங்குவான். யாகுவா மேல் நம்பிக்கை வைத்து
யாகுவாவை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் தண்ணீர் அண்டையிலே நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாய் இருக்கிறதும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிறதுமான மரத்தை போல் இருப்பான். அல்லேலூயா. இங்கே 2 விதமான ಜನಕೂಟத்தை பற்றி நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். ஒருவர் மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவர், இன்னொருவர் தேவனின் பேரில் நம்பிக்கை வைக்கிறவர். இந்த 2 பேருடைய வாழ்க்கையிலும் என்ன நடக்கிறது என்பதை தேவன் இங்கே காண்பிக்கிறார். இப்போ மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை என்று அங்கே அவர் சொல்லும் பொழுது யாருக்காக சொல்லுகிறார்? தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அறியப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு தான் இந்த செய்தி அவர் சொல்லுகிறார். அப்போ தேவனை நம்புகிறோம் என்று சொல்லுகிற மனுஷர்கள் மத்தியிலும் கூட முழுமையாக தேவனை நம்பாதபடிக்கு மாம்சத்தின் மேல் அல்லது மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் இப்பொழுதும் இருக்கிறார்கள். ದೇವರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿದ ಜನರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತ ಜನರು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. இப்பொழுதும் நம் நடுவிலே அநேகர் பேசுவதை நாம் கேட்கலாம். ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. இந்த மனிதன் மிகவும் வல்லமை உள்ளவர், ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದವನು, அல்லது இந்த மனிதன் மிகவும் பெயர் பெற்றவர், ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದವನು, இந்த மனிதனிடத்திலே நல்ல அதிகாரம் இருக்கிறது, இப்படி சில மனுஷர்களை பற்றி நாம் பேசிவிட்டு நம்முடைய தேவைகளுக்காக அந்த மனுஷர்களை நம்புகிற பழக்கம் மனிதர்களிடத்தில் இருக்கிறது. சிலர் அந்த மனுஷர்கள் மேல் வைத்திருக்கிற ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறார்கள். நான் போய் கேட்டால், ஒருவேளை கெஞ்சி கேட்டால் அவர் எனக்கு தந்து விடுவார் என்ற எண்ணம் மனிதர்களுக்கு இருக்கிறது. இப்படி நம் நடுவில், இது மற்றவர்களை பற்றி நாம் பேசவில்லை, அவர்களை பற்றி பேசினால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம்? நாம் தியானிக்கிற ஒவ்வொரு வசனமும் நம்மை பரிசோதிக்கிற வசனங்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு மெசேஜ், ஒரு செய்தி எப்பொழுது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் தெரியுமா? இந்த வசனம் நம்மை நோக்கி வரும் பொழுது அந்த வார்த்தையை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதோடு கூட நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும். என்னுடைய வாழ்க்கை இந்த வசனத்தில் எப்படி இருக்கிறது? இதிலே நான் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன? நான் விட்டுவிட வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன? இதிலிருந்து தேவன் என்னோடு கூட என்ன பேசுகிறார்? இப்படியாக ஒரு செய்தியை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமானால் அப்பொழுதுதான் அந்த கேட்ட வசனங்கள் நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம், Hebrew chapter 4. verses 2 மாத்திரம் போதும். Hebrew chapter 4 verse 2. ಇಬ್ರಿಯರ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಾರೋಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವರು ನಂಬದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஏனெனில் சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது போல நமக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது.
கேட்டவர்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டபடியினால் அவர்கள் கேட்ட வசனம் அவர்களுக்கு பிரயோஜனப்படவில்லை. அல்லேலூயா. இப்ப தேவனுடைய வார்த்தை எல்லாருக்கும் அறிவிக்கப்படுகிறது. அப்ப தேவனுடைய வார்த்தை ஒருவர் பிரசங்கித்ததினாலே நாம் அதிலே பலன் அடைந்து விடுவதில்லை. அது இந்த பிரசங்கியை பொறுத்ததே அல்ல. அது எவ்வளவு பெரிய திறமையான பிரசங்கி என்றெல்லாம் நாம் சொல்வதை கேட்டிருக்கிறோம். எவ்வளவு பெரிய பிரசங்கி அங்கே பிரசங்கித்தாலும் அந்த வசனத்தை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே அது நமக்குள் பலன் அளிக்கும். இல்லாவிட்டால் யார் பிரசங்கம் பண்ணினாலும் அது நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய பிரசங்கியாக இருந்தவர்கள் யார்? யாகுஷுவா தான் மிகப்பெரிய பிரசங்கியாக இருந்தார். அவருடைய பிரசங்கம் தான் வேதத்தில் அதிகமாக காணப்படுகிறது. எந்த அளவுக்கு பிரசங்கித்தார் என்றால் 3 நாட்கள் தொடர்ந்து பிரசங்கித்தார். அவ்வளவு பெரிய பிரசங்கி அவர். அதே போல அவர் அப்படிப்பட்டவர் பிரசங்கம் பண்ணியும் கூட எல்லாரும் அவருடைய பிரசங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அநேகர் அவருக்கு விரோதமாக கூட வந்தார்கள். அப்போ ஏன் அவர்கள் விரோதமாக வந்தார்கள்? அவர்கள் விசுவாசம் இல்லாமல் கேட்டபடியினாலே கேட்ட வசனம் அவர்களுக்கு பிரயோஜனம் ஆகவில்லை. அப்ப கேட்கிற வசனத்தை யார் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் அது பிரயோஜனமாக இருக்கும். ஆக மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள், அதே போல மாமிசமானதை தன் புயபலமாக்கி கொள்ளுகிறவர்கள், எனக்கு அவருடைய சப்போர்ட் இருக்கிறது, இவருடைய சப்போர்ட் இருக்கிறது, எனக்கு அவரை தெரியும், எனக்கு இவரை தெரியும் என்றெல்லாம் நாமே சில சமயங்களிலே பேசி விடுகிறோம். நாம் விசுவாசிகள் தான், வேதத்தை அறிந்தவர்கள் தான். ஆனால் சில சோதனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது நாமே அதை பேசி விடுகிறோம். ஒரு மனுஷனுக்கு மகிமையை கொடுக்க கூடாது என்று அறிந்திருந்தும் நாம் மனுஷர்களுக்கு மகிமையை கொடுத்து விடுகிறோம். ஆக மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவன், மாமிசமானதை தன் புயபலமாக்கி கொள்ளுகிறவன், அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்? முதலாவது வேதம் சொல்லுகிறது அப்படிப்பட்ட மனிதன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லுகிறது. அதற்கு பிறகுதான் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லுகிறது. இப்போ மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைத்து மாம்சமானது தன் புயபலமாக்கி கொள்ளுகிறவன் என்று சொல்லும் பொழுது வெறும் மனிதர்கள் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கை மட்டுமல்ல, மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கொள்கைகளையும் கோட்பாடுகளையும் நாம் விசுவாசித்தோமானால், உபதேசங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமானால், அப்பொழுது நாம் மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் தான். ஆக நமக்கு வருகிறதான உபதேசம் யாரிடத்தில் வருகிறது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். நாம் அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் இதை குறித்து பார்க்கிறோம். வேண்டாம், வாசிக்க வேண்டாம். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் நாம் இதை பார்க்கிறோம். சிலர் சீஷர்களுக்கு விரோதமாக வருகிறார்கள், அவர்களை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் மத்தியில் இருந்த கமாலியேல் என்கிறதான ஒரு ஞான சாஸ்திரி என்ன சொல்லுகிறார் அவர்களுக்கு? இவர்களை இப்படியே விட்டு விடுங்க, இது மனுஷனால் உண்டானதால் தானே அழிந்து போகும்.
தேவனால் உண்டாயிருந்தால் அதை அழிக்க உங்களால கூடாது. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அப்போ ஒரு விஷயத்தை அவர்கள் எப்படி அதை அணுகுகிறார்கள் என்று பாருங்கள். ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. இது மனுஷனால் உண்டாயிற்றா அல்லது தேவனால் உண்டாயிற்றா? ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಾ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಾ? அதே போல யோவான் ஸ்நானகனை குறித்து யாகுஷுவா கேள்வி கேட்கிறார். ಸ್ಥಾನಿಕ ಯೋಹಾನನ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೋಬ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. இப்ப யோவான் ஸ்நானகனுக்கு உண்டான அதிகாரம் மனுஷரால் உண்டாயிற்றா அல்லது தேவனால் உண்டாயிற்றா? ಸ್ಥಾನಿಕ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಅಧಿಕಾರ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಾ ದೇವರಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಾ? அப்ப அவர்கள் பதில் சொல்ல முடியாமல் போய்விட்டார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳದೆ ಹೋದರು. அப்ப எல்லா விஷயத்திலுமே இது மனுஷனால் வந்ததா அல்லது தேவனால் வந்ததா என்பதை ஒரு விசுவாசி ஆராய்ந்து பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಬಂದದ್ದಾ ಇದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು ಇದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆக மனுஷன் மேல் நாம் நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ அல்லது மனுஷன் உருவாக்கின உபதேசத்து மேல் நாம் நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது ಮನುಷ್ಯರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಉಪದೇಶಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ நாம் நம்முடைய பக்தியை வீணாய் போய்விடும். ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಹೀನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. நம்முடைய வாழ்க்கை நாசமாகி போய்விடும். ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. மத்தேயு 15 அதிகாரம் 9 வசனத்தை வாசித்து பார்க்கலாம். Matthew chapter 15 verse 9. ಮತ್ತಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುವುದೇ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதித்து வீணா எனக்கு ஆராதனை செய்கிறார்கள் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி நன்றாய் சொல்லி இருக்கிறானே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எங்க இருக்கிறது இந்த மனுஷனுடைய கற்பனை? ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು? இது தேவனுடைய கற்பனை இருக்க வேண்டிய இடத்திலே இப்போ மனுஷருடைய கற்பனை வந்து விட்டது என்று யாகுஷுவா சொல்லுகிறார். ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಇದೆ ಎಂದು ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இதை மத்தேயு 23 அதிகாரத்துக்கு வாருங்கள். Matthew chapter 23 1-2 வசனங்களை வாசிக்கலாம். ಮತ್ತಾಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 3 ವಚನಗಳು. ತರುವಾಯ ಯಾಕೋಬ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೂ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಫರಿಸಾಯರು ಮೋಶೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆದರೆ ಅವರ ನಡತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಡಿರಿ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. பின்பு யாகுஷுவா ஜனங்களையும் தம்முடைய சீஷர்களையும் நோக்கி, வேத பாரகரும் பரிசேயரும் மோசேயினுடைய ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார். அப்ப மோசேயினுடைய ஆசனம் என்றால் என்ன? ಮೋಶೆಯ ಪೀಠ ಎಂದರೆ ಏನು? அது தேவனால் அருளப்பட்ட ஒரு ஆசனம். ಅದು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಒಂದು ಪೀಠ. மோசேயின் மூலமாகத்தான் தேவன் இந்த 10 கற்பனைகளை கொடுத்தார். ಈ ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ಈ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. மோசேயின் மூலமாகத்தான் தேவன் நியாயப்பிரமாணத்தை கொடுத்தார். ಈ ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. அப்ப எது நியாயப்பிரமாணம்? ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. அப்ப எது வரைக்கும் அந்த மோசையால் அருளப்பட்டதான 10 கற்பனைகளையும் நியாய பிரமாணங்களையும் மற்ற உபதேசங்களையும் ஜனங்கள் பின்பற்றுகிறார்களோ, ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮೋಶೆ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಆತನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಜನರು ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಾರೋ அது வரைக்கும் தேவன் அவர்களை ஆட்சி செய்கிறார். ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? அது தேவனால் அருளப்பட்ட வார்த்தை. ಅದು ದೇವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ. தேவன் தன் விரலினால் எழுதினதும் ದೇವರು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಬರೆದದ್ದು, தன் வாயினால் உரைத்ததும், ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದ, சோ அது அவருடைய வார்த்தை. ಅದು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು. ஆனால் இங்கே வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? இப்பொழுது வேத பாரகரும் பரிசேயரும் மோசேயினுடைய ஆசனத்தில் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಫರಿಸಾಯರು ಮೋಶೆಯ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. அப்போ வேத பாரகர்களும் இந்த பரிசேயர்களும் அந்த இடத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள். ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಫರಿಸಾಯರು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ஆக அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு இப்பொழுது என்ன செய்கிறார்கள்? ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? தங்களுடைய சொந்த உபதேசத்தை அங்கே கொண்டு வருகிறார்கள். ಅವರ ಸ್ವಂತ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ತರುತ್ತಾರೆ. தேவன் பேரை சொல்லியே அவர்கள்
ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು அவர்கள் மனுஷருடைய உபதேசங்களை ஜனங்களுக்கு போதிக்கிறார்கள். ಮನುಷ್ಯರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதைத்தான் யாகுஷுவா சொன்னார், ಅದನ್ನು ಯಾಕೋಬನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, இவர்கள் தேவனுடைய கற்பனைகளை அல்ல, ಇವರು ದೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನಲ್ಲ, மனுஷருடைய கற்பனைகளை உபதேசங்களாக போதிக்கிறார்கள். ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬೋಧಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இப்ப யாரெல்லாம் அப்படிப்பட்ட போதனைகளை அப்படிப்பட்ட கற்பனைகளை பின்பற்றுகிறார்களோ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೋ அவர்களும் மனுஷர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் தான். ಅವರು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರು. அந்த மனுஷர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறதுனால தான் இப்பொழுது என்ன சொல்லுகிறார்கள், போப் என்று சொல்லுகிறார்கள், ஃபாதர் என்று சொல்லுகிறார்கள், பிஷப் என்று சொல்லுகிறார்கள். ಆ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪೋಪ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಬಿಷಪ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಫಾದರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ. இவர்களுக்கெல்லாம் உலகத்தில் மிகப்பெரிய மரியாதை உண்டு. ಇವರಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು. அப்ப அவர்கள் சொல்லுகிறதான வார்த்தையை வேத வார்த்தைக்கு சமமாக எடுத்துக்கொள்ளுகிற ஜனங்கள் தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். ಅವರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೇದವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. அப்படி அநேகர் உபதேசங்கள் இன்றைக்கு இந்த கிறிஸ்தவ பாதையிலே வந்துவிட்டது. ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. கிறிஸ்தவர்களும் இது மனுஷனுடைய உபதேசம் என்று தெரியாதபடிக்கு அதை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಉಪದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இப்படிப்பட்டவர்களும் மனுஷர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவர்கள் தான். ಈ ರೀತಿ ಇರುವವರು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இன்னும் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் அநேக மனுஷர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறார்கள். ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವರು ಸಹ ಅನೇಕರು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ஆனால் ಇಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அப்படிப்பட்டவர்கள் யாராம்? அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களாம். ಅಂತವರು ಯಾರು ಎಂದರೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು. அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்ப அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்றால் பாக்கியவான்கள் யார்? ಅವರು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು ಎಂದರೆ ಆದರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರು? 7ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ಯಾವನು ಯಾಕೋಬನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ಯಾವನಿಗೆ ಯಾಕೋಬನು ಭರವಸವಾಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. ஆமென். அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. யாகுவா மேல் நம்பிக்கை வைத்து யாகுவாவை தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்ப யாகுவாவின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து என்று சொன்னால் ಯಾಕೋಬ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ ஏதோ ஒரு நேரம் ஒரு விஷயத்திற்காக அவரை நம்புவது அல்ல, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, அவரையே எல்லா விஷயங்களிலும் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்க வேண்டும். ಅವರನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. சில விஷயங்களுக்கு தேவன் பேரில் நம்பிக்கை வைப்பது, ಕೆಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು சில விஷயங்களை நாம் நம் பேரில் நம்பிக்கை வைத்து விடுகிறோம். ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ இப்ப ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. இந்த மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைப்பது என்று சொல்லும் பொழுது ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಎಂದು அது ಹೇಳಿದರೆ மற்ற மனிதர்களை குறித்து இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம். ಅದು ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನೋಡಿದ್ದೆವು. சிலர் தன்மேலும் நம்பிக்கை வைக்கிறார்கள். ಕೆಲವರು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು அப்ப ನಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. தன்மேல் நம்பிக்கை வைக்கும் போதும் அது யார் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறதாக மாறுகிறது? ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೂ ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. அதுவும் மனுஷன் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கையாக போகிறது. ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. நாம் வேதத்தை வாசித்து பார்ப்போமானால் ನಾವು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ மனுஷர்களால் கூடாத ஒவ்வொரு காரியங்கள் அந்த இடத்தில் வரும் பொழுது ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಗದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬರುವಾಗ எந்த மனுஷன் மேலும் இனி நம்பிக்கை வைக்க முடியாது என்று கரங்களை உயர்த்தி தேவனே எங்களை ரட்சியும் என்று சொன்ன சம்பவங்கள் உண்டு. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ನಂಬದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಸಂಭವಗಳು ಉಂಟು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்படி தேவன் பேரில் யாரெல்லாம் நம்பிக்கையா இருந்தார்களோ ಆ ರೀತಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಇದ್ದರೋ அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை தேவன் ஒரு காலம் ஒரு மனிதனுடைய கையில் ஒப்பு கொடுக்கவே இல்லை. ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. அவர்களுக்கு விரோதமாக எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் வந்தாலும் சரி, ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಬಂದರೂ ಸರಿಯೇ, இப்ப இந்த கூட்டம் என்று சொல்லும் பொழுது ಈ ಗುಂಪು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ மனிதர்களுக்கு வருகிற சோதனைகளை நாம் அதிலே சேர்த்துக் கொள்ளலாம். ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತಹ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. சத்துருக்கள் என்று சொன்னால் ஓகே, பிசாசின் கூட்டம் நம்முடைய சத்துருக்கள் என்று சொல்லலாம். ಶತ್ರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸೈತಾನನ ಗುಂಪು ಎಂದು ಹೇಳೋಣ. நமக்கு வருகிறதான கடன் பிரச்சனைகள் கூட அப்படிப்பட்ட சத்துரு தான். ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಲದ ಬಾಧೆ ಕೂಡ ಶತ್ರು ಗುಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. நம்முடைய குடும்பத்தில் வருகிற போராட்டங்கள் கூட அப்படிப்பட்ட சத்துருவின் பிரச்சனை தான். ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಗುಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. இப்படியாக அநேக பிரச்சனைகள் மனிதனை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. இதெல்லாம் மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவர்களுக்கு வருகிற பிரச்சனைகள். ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ನಂಬಿರುವವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. அதே போல நம்முடைய சரீரத்தில் வரக்கூடிய வியாதிகள் கூட அப்படித்தான்.
சோ இவைகள் எல்லாமே மனுஷர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறதுனால வருகிற பிரச்சனைகள். ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ஆனால் தேவன் நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு காரியத்தை காண்பிக்க விரும்புகிறார். ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಆತನು நீ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைத்தால் உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி போகும் என்பதை அவர் காண்பிக்கிறார். ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அவன் அந்தர வெளியில் கரளையாய் போன செடியை போலிருந்து நன்மை வருகிறதை காணாமல் இருப்பான் என்று சொல்லுகிறார். ಅವನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿನ ಜಾಲಿಗೆ ಸಮಾನನು, ಶುಭ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕಾಣನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. நன்மை வருகிறதை காண்பது. ಶುಭ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಆತನು இந்த ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் நன்மை வருகிறதை காண மாட்டான். ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಆತನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. அப்ப தேவன் மனிதர்களுக்கு நன்மையை அனுப்புகிறார். ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஒருவேளை ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனிடத்திலே சில நன்மையை கொடுத்து அனுப்புகிறார் என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஆனால் அவன் வருகிற நேரம் நாம் அங்கே இருக்க மாட்டோம். ಅವರು ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. அப்ப நாம் என்ன செய்கிறோம்? நன்மை வருகிறதை காணாமல் போய் விடுகிறோம். ಆಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. நாம் மனுஷனுடைய ஆலோசனைகளிலே நடக்கும் பொழுது நன்மை வருகிற திசைக்கு நேராக போவதற்கு பதிலாக தீமை வருகிற திசைக்கு நேராக நாம் போய் விடுகிறோம். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ನಂಬಿರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟದು ಬರುವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. உங்களில் எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் இருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாது. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. மனுஷனை நம்பி அதன் பின்னாலே போனதுனால பல விஷயங்களை நஷ்டத்தில் வந்து கண்டது உண்டு. ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಂಬಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಭವ ನನಗಿದೆ. ஆனால் எப்பொழுது மனுஷனை நம்புவதை விட்டு விட்டேனோ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಂಬುವುದು ಬಿಟ್ಟೆನೋ அதன் பிறகு தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற நன்மை தடையில்லாமல் வந்தது. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ನನಗೆ அப்ப ಸಂಭವಿಸಿತು. மனுஷன் மேல் நாம் நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது ನಾವು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಾಗ தேவன் நன்மையை ஒரு இடத்தில் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಆತನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் அந்த மனுஷனை நம்பினபடினாலே அதை காணாமல் போய் விடுவோம். ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. நாம் வேறு திசையில் போய் விடுவோம். ಅದು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. அங்கே போய் நாம் சோர்ந்து போய் விடுவோம். ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಬೇಜಾರಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ஆனால் யாகுவோவின் பேரில் நம்பிக்கை வைக்கிறவன் எப்படி இருப்பான்? ಆದರೆ ಯಾವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ? அவன் தண்ணீர் அண்டையில் நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாக தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையாய் இருக்கிறதும் மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟು ಹೊಳೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಧಗೆಗೆ ಭಯಪಡದೆ ಹಸಿರು ಎಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕ್ಷಾಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಮರಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿರುವನು. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. யாகுவோவின் பேரில் நம்பிக்கை வைப்பது என்றால் என்ன? ಯಾಕೋಬನ ಹೆಸರಿನ ಯಾಕೋಬನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಎಂದರೆ ಏನು? இப்ப இந்த வசனத்தில் சொல்லி இருக்கிறது, ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, அவன் தண்ணீர் அண்டையில் நாட்டப்பட்டது போல் இருப்பான். ಅವನು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮರದ ಹಾಗೆ ಇರುವನು. இதை முழுவதுமாக யாகோவின் பேரில் வைக்கிற நம்பிக்கை என்றால் என்ன என்று இங்கே சொல்லவில்லை. ಯಾಕೋಬನ ಮೇಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களிடத்திலே நாம் கேட்டால் ஆம் நாங்கள் தேவனை நம்புகிறோம் என்று சொல்லுவார். ನಾವು ಅನೇಕ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹೌದು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வர வேண்டுமானால் நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன இருக்க வேண்டும், என்ன இருக்கக்கூடாது? ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಬೇಕು ಏನು ಇರಬಾರದು அதைத்தான் அம்மா இப்ப பிரசங்கம் பண்ணினார்கள். ಅದೇ ಈಗ ತಾಯಿಯವರು ಅದನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. இப்ப சங்கீதம் 1 நாம் பார்க்கிறோம், ಈಗ ಕೀರ್ತನೆ 1 ನೋಡುತ್ತೇವೆ. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் இருந்து ಯಾವನು ದುಷ್ಟರ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಧರ್ಮ ನಿಂದಕರೊಡನೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ. அது செய்யக்கூடாத விஷயங்கள். ಅದು ಮಾಡಬಾರದಂತ ವಿಷಯಗಳು. அதாவது யாகுவோவின் பேரில் நம்பிக்கை வைப்பது என்றால் என்ன என்று நான் சொல்லுகிறேன். இப்போ ಯಾಕೋಬ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದೆಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ சோ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. இவைகள் எல்லாம் நாம் செய்யக்கூடாது. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. அப்படி செய்யாமல் இருந்து விட்டால் ஜனங்கள் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா? ಆ ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಜನರು ಏನು
நான் யாருக்கும் எந்த தவறும் பண்றதில்ல, யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் நான் பண்றதில்ல, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಕೇಡನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. இப்படி சொல்லுகிற ஜனங்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವ ಜನರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அது நல்லதுதான், ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ஆனால் அது போதாது. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಲದು. நீ அதற்கு மேலாக செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் உண்டு. ನೀನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಉಂಟು. என்ன செய்ய வேண்டும்? ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? யாகோவுடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருந்து இரவும் பகலும் அதை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். ಯಾಕೋಬನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಹಗಲು ಇರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸುವವನ ಮನುಷ್ಯನೇ ಭಾಗ್ಯವಂತನು. அப்ப யாகோவின் பேரில் நம்பிக்கை வைப்பது என்றால் ಯಾಕೋಬನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಎಂದರೆ செய்யக்கூடாத காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அகற்றி போட வேண்டும். ಮಾಡಬಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. அவைகளை அகற்றி போட்டுவிட்டு ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ அவருடைய வார்த்தைக்கு நேராக திரும்ப வேண்டும். ಆತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ತಿರುಗಬೇಕು. அவருடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருந்து ಆತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದ ಪಡುವವರಾಗಿ இரவும் பகலும் அதை தியானிக்கிற மனுஷன். ಹಗಲು ಇರುಳು ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು. அப்ப அவருடைய வேதத்தில் ஏன் பிரியமாக இருக்க வேண்டும்? ಆತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏಕೆ ಆನಂದ ಪಡುವವರಾಗಿರಬೇಕು? ஏனென்றால் தேவன் வார்த்தையா இருக்கிறார். ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. அல்லேலூயா. அப்ப தேவன் பேரில் நாம் நம்பிக்கை வைக்கிறோம் அல்லது விசுவாசமா இருக்கிறோம் என்றால் ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ தேவனுக்கு ஒரு உருவத்தை கொடுத்து அவரை ஒரு விக்கிரகமாக்கி அதன் பேரில் வைக்கிற நம்பிக்கை அல்ல. ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. இதை ஜனங்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டபடியினால் தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் அவ்வளவு விக்கிரகங்கள் இருக்கிறது. ಜನರು ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. அப்ப இந்த வேதம் தேவன் பேரில் நம்பிக்கையா இருப்பது என்றால் என்ன என்று நமக்கு சொல்லி தருகிறது. ಆದರೆ ಈ ವೇದವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದೆಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. அது அவருடைய வார்த்தையின் மேல் பிரியமாய் இருப்பது. ಅದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆನಂದ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நீங்கள் தேவனை வேற எங்குமே காண முடியாது. ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அவருடைய வார்த்தையில் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ஏனெனில் ஆரம்பம் முதலே அவர் வார்த்தையாகத்தான் இருக்கிறார். ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஆக அவரை வார்த்தையில் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆತನ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೋಡಲು உங்கள் ಸಾಧ್ಯ. மனதில் கூட அவருக்கு ஒரு உருவத்தை நீங்கள் கொடுக்க முடியாது. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஏனென்றால் நம்முடைய தேவனுக்கு ரூபம் இல்லை. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ. உபாகமம் 4ஆம் அதிகாரம் Deuteronomy chapter 4 verses 15 and 16 and 17. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ರಿಂದ 16 ವಚನಗಳು. ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೋನ ಬೆಂಕಿ ಜ್ವಾಲೆಯೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರವೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೃಗದ ರೂಪವನ್ನಾಗಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿ ರೂಪವನ್ನಾಗಲಿ ஓகே. ஆகையால் யாகோவா ஓரேபிலே அக்கினியின் நடுவிலிருந்து உங்களோட பேசின நாளில் நீங்கள் ஒரு ரூபத்தையும் காணவில்லை. ஆகையால் நீங்கள் உங்களை கெடுத்துக் கொண்டு ஆண் உருவம் பெண் உருவம் மற்ற உருவங்கள் எல்லாம் செய்து இதற்கு ஒப்பாக தேவன் இருப்பார் என்று நீங்கள் நினைக்க கூடாது. ನೀವು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. இங்கே தேவன் மனிதனோடு நேரடியாக பேசுகிறார். ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. மோசே தேவனோடு பேசுகிறார். ದೇವರು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அப்ப தேவன் அவருக்கு வார்த்தையினாலே மறுமொழி கொடுக்கிறார். ದೇವರು ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அதை இங்கே சுற்றி இருந்த ஜனங்கள் பார்க்கிறார்கள். ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಲಿದ ಜನರು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. இதை பார்த்த ஜனங்களிடத்தில் தான் மோசே இப்பொழுது பேசுகிறார். ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அவர் பேசின நாளிலே நீங்கள் ஒரு ரூபத்தையும் காணவில்லை. ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ஆகையால் தேவனுக்கு நீங்கள் ஒரு உருவத்தை கொடுக்க கூடாது. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? அவர் ஆவியா இருக்கிறார். ಆತನು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் வார்த்தையா இருக்கிறார். ಆತನು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. வார்த்தைக்கு ரூபம் இல்லை, ஆவிக்கு ரூபம் இல்லை. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ರೂಪವಿಲ್ಲ. இதை புதிய ஏற்பாட்டிலே யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். ಇದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಯೋಹಾನನ ಪುಸ್ತಕ 4:24ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ.
தேவன் ஆவியா இருக்கிறார், ஆகையால் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும். ದೇವರು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗೆ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ஆகவே நாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு அவரை நோக்கி நாம் ஜெபிக்கும் பொழுது நாம் இந்த உலகத்தில் பார்த்த அந்த எந்த உருவத்தையும் நம்முடைய மனதிலே கொண்டு வரக்கூடாது. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಯಾವ ರೂಪವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಾರದು. ஏனெனில் அவருக்கு எந்த ரூபமும் கிடையாது. ಏಕೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವೂ ಇಲ್ಲ. ஆக அவருடைய வார்த்தையின் மேல் நாம் பிரிய வைக்கிறோம் என்றால், ನಾವು ಆತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ அவர் மேல தான் பிரியம் வைக்கிறோம். ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ இதுதான் யாகுவாவின் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ಇದೇ ಯಾವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು, யாகுவாவையே தன் நம்பிக்கையாக கொண்டிருக்கிற மனுஷன் என்று சொல்வது. ಯಾವನನ್ನೇ ತನ್ನ ಭರವಸವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அவன் பாக்கியவான். ಅವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು. அப்போ ஒரு விஷயத்திற்கு மாத்திரம் யாகுவாவை நம்புவது அல்ல, ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವನು ನಂಬುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, எல்லா விஷயத்திலும் யாகுவாவின் மேல் நம்பிக்கை வைப்பது. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಾವನ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ உள்ளவರಾಗಿರಬೇಕು. அப்ப மனிதர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைக்க கூடாதா? ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಂಬಬಾರದಾ? நிச்சயமாக நம்பிக்கை வைக்க கூடாது. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲೇಬಾರದು. இதை குறித்து ரோமரில் சவுல் அப்போஸ்தலன் பேசுகிறார். The book of Romans in New Testament, 2nd chapter, நாலாம் வசனம், சாரி 3ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம், 3rd chapter 4th verse. ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರಾದರೂ ದೇವರು ಸತ್ಯವಂತನೇ ಸರಿ. ನೀನು ಎಲ್ಲ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥನೆಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಜ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நீர் உம்முடைய வசனங்களில் நீதிபரராய் விளங்கவும் உம்முடைய நியாயம் விசாரிக்கும்படும் போது வெற்றியடையவும் இப்படி ஆயிற்று என்று எழுதியிருக்கிறபடி தேவனே சத்தியபரர் என்றும் எந்த மனுஷனும் பொய்யன் என்றும் சொல்லுவோமாக. ஹல்லேலூயா. ஆக எந்த மனுஷனுமே பொய்யன் தான், தேவன் ஒருவர் தான் சத்தியபரர். ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರೇ, ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಸತ್ಯವಂತನು. ஆகவே ஒரு மனிதன் நம்மிடத்தில் வருவானானால் ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಳಿಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நாம் அவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. அவன் கட்டுக்கதைகளை சொல்லிக் கொண்டு வந்தால் ಅವನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು தேவனை மகிமைப்படுத்தாமல் அவன் தன்னை மகிமைப்படுத்துகிறவனாய் இருந்தால், ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾದರೆ அப்படிப்பட்டவனை நாம் ஒரு காலம் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. ಅಂತವನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. அப்படிப்பட்ட மனிதன் மேல் நம்பிக்கை வைக்கவும் கூடாது. ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲೇಬಾರದು. அவன் வேண்டுமானால் சொல்லலாம், நான் எவ்வளவோ அற்புதங்களை செய்திருக்கிறேன் என்று சொல்லலாம். ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಿ. மற்ற ஜனங்கள் கூட சொல்லலாம், இவர் பெரிய அற்புதங்களை எல்லாம் செய்திருக்கிறார் என்று. ಬೇರೆ ಜನರು ಹೇಳಬಹುದು, ಆತನು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஆனாலும் எல்லா மனுஷனும் பொய்யன், தேவன் ஒருவரே சத்தியபரர். ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರೇ, ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಸತ್ಯವಂತನು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. எப்படியாகிலும் சில சமயங்களிலே அவர்களுடைய மாமிசம் வெளிப்பட்டு விடும். ಎಂಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದೇ ஆகையால் நாம் மனுஷன் மேல் நம்பிக்கை வைப்பதில்லை, ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. தேவனுடைய வார்த்தையின் பேரில் மட்டுமே நாம் நம்பிக்கை வைக்கிறோம். ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருப்பதை மற்றவர்கள் எப்படி கண்டு கொள்ளுவார்கள்? ಈ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು? மற்றவர்கள் காணும்படியாகத்தான் அது இருக்கும். ಬೇರೆಯವರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ஆனால் மற்றவர்கள் மாம்சமானவர்கள் மேல் நாம் நம்பிக்கை வைத்தால் ನಾವು ಮಾಂಸದವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ நம்முடைய வாழ்க்கை நன்மை வருகிறதை காணாமல் போய்விடும் என்று ನಮ್ಮ சொல்லுகிறது. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣದೆ ಹೋಗುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ஆனால் யாகுவோவின் பேரில் நம்பிக்கை வைக்கிற ஒரு மனுஷன் ಆದರೆ ಯಾವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನು தனக்கு யாதொரு உதவி தேவைப்பட்டாலும் ತನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೂ அவன் எந்த மனுஷனையும் நாடி போவதில்லை. ಅವನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ನಂಬಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. என்னிடத்தில் சில உதவி கேட்டு வருகிற ஜனங்களுக்கு நான் இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறேன். ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ
குறிப்பாக விசுவாசிகளுக்கு. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ஏன்னா நானும் ஒரு மனிதன் தான், ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು, என்னையும் நம்பி வரக்கூடாது. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು அப்ப ಬರಬಾರದು. அவர்களுக்கெல்லாம் நான் ஒரு வேத வசனத்தை காட்டுவேன். ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. 127 சங்கீதம் 1 வசனம், 1-2 வசனங்கள். Psalm 127 verses 1 and 2. 127ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1-2 ವಾಕ್ಯಗಳು. Sorry, I think 121 121. Psalm 121. 121ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1-2 ವಚನಗಳು. ನಾನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದು? ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಾಹೋವನಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப எந்த ஒரு தேவைக்கும் எனக்கு ஒரு உதவி தேவைப்பட்டால் முதலில் நான் யாரை நோக்கி பார்க்க வேண்டும்? எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதத்திற்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த பர்வதம் என்ன? ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. அந்த பர்வதம் என்னவென்றால், ಆ ಪರ್ವತ ಏನು ಎಂದರೆ வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின யாகுவா தான் அந்த பர்வதம். ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಯಾಹೋವನೇ ಆ ಪರ್ವತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. அப்ப வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು நம்முடைய தேவைகளை சந்திப்பது எவ்வளவு எளிதான காரியம். ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಆತನು ನೀಗಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭಕರವಾದ ವಿಷಯ. அப்ப நாம் முழுவதுமாக அவரை நோக்கி பார்ப்போமானால், ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, அல்லது அவரை நோக்கி நாம் கூப்பிடுவோமானால், ನಾವು ಆತನನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೂಗುವುದಾದರೆ, அவர் கண்டிப்பாக நமக்கு உதவி அனுப்புவார். ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆತನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அவர் உதவி செய்வது போல இந்த உலகத்தில் எந்த மனிதனும் செய்ய முடியாது. ಆತನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ஹalleluya. அவர் செய்கிற உதவி நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்துக்கு ஏற்றதா இருக்கும். ಆತನು ಮಾಡುವಂತ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ. அது மட்டுமல்ல, அது நீதி உள்ளதா இருக்கும். ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನೀತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತದೆ. மனுஷன் செய்கிற உதவியோ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವ ಸಹಾಯವೋ அது தற்கால சகாயமா இருக்கும். ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸಹಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அதோடு கூட நம்மிடத்தில் ஒரு நன்மையை எதிர்பார்க்காமல் யாரும் நமக்கு உதவி செய்ய மாட்டார்கள். ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೋ ಸಹಾಯ ಅವರು ಎದುರು ನೋಡದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. அது நிரந்தரமானதும் அல்ல. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. அது சரீரத்திற்கு மாத்திரம் உதவி செய்யும். ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ, அதுவும் கொஞ்ச நேரம் உதவி செய்யும். ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯ ஆனால் ಮಾಡುತ್ತದೆ. தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற சகாயமோ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಹಾಯ நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்திற்கு போதுமானதா இருக்கும். ಅದು ಆತ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அது நிரந்தரமான ஒரு இதா இருக்கும். அதுல நீதியும் இருக்கும். ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ಸಹಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. அதுல சமாதானம் நிரந்தரமாக இருக்கும். ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. மனுஷன் ஒரு உதவி செய்தால் ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ அதற்கு பதில் இவன் எதை நம்ம கிட்ட எதிர்பார்ப்பானோ என்கிற பயம் நமக்குள் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும். ಅವನು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಾನೋ ಎಂಬ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ஆனால் யாகுவா ஒரு நன்மையை நமக்கு செய்தால் ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದರೆ நமக்குள் இருந்து எந்த பயமும் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಯ ಇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. காரணம், நாம் கொடுக்கிற பொருளை கொண்டு அவர் திருப்தி ஆவதில்லை. ಕಾರಣ ನಾವು ಕೊಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆತನ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. அவருக்கு தேவையெல்லாம் நம்முடைய இருதயம்தான். ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವೇ. ஹalleluya. ஹalleluya. அதைத்தான் அவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். ಅದನ್ನೇ ಆತನು ನಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. வேற எதையும் அவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பதில்லை. ಯಾವುದೋ ಆತನು ನಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ஆகையினால தான் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது, உங்களுக்கு எந்த உதவி வேண்டுமோ நீங்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಬೇಕೋ ನೀವು ಆತನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿರಿ. அவர் ஏற்ற வேளையிலே சரியான உதவியை உங்களுக்கு அனுப்புவார். ಆತನ ತಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಆತನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அவருக்கு யாரும் சர்டிபிகேட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. அல்லது அவர் கொடுக்கிற பொருளுக்கு யாரும் சர்டிபிகேட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ಆತನು ಕೊಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. அவர் கொடுப்பது பரிபூரணமாய் இருக்கும். ಆತನು ಕೊಡುವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. நன்மை தருகிறதா இருக்கும். ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்படிப்பட்ட காரியங்களை தான் அவர் செய்வார். ಅಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಆತನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. அப்ப எல்லாவற்றிற்கும் யாகுவாவின் பேரில் நம்பிக்கை வைக்கிற ஒரு மனுஷன் ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು
ಎಂದು அவன் பாக்கியவானாய் மாறி விடுகிறான். ಅವನು ಭಾಗ್ಯವಂತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. அவன் தண்ணீர் அண்டையில் நாட்டப்பட்டதும் கால்வாய் ஓரமாய் தன் வேர்களை விடுகிறதும் உஷ்ணம் வருகிறதை காணாமல் இலை பச்சையா இருக்கிறதும், குறிப்பா விசேஷமா அவர் சொல்றது என்ன, மழை தாழ்ச்சியான வருஷத்திலும் வருத்தமின்றி தப்பாமல் கனி கொடுப்பான். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆம். ನೀರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟು ಕೊಳೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಗಾಳಿಗೆ ಭಯಪಡದೆ ಹಸಿರು ಎಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕ್ಷಾಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾ ಮರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಮನಾಗಿರುವನು. இதுவரைக்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி எல்லாமோ இருந்திருக்கலாம். ಹೀಗೆ ತನಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಹೇಗೆಲ್ಲವೂ ಇರಬಹುದು. உன்னுடைய வாழ்க்கை ஒருவேளை நன்மை வருகிறதை காணாத வாழ்க்கையா இருந்திருக்கலாம். ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಭವಿಸಲು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಇರಬಹುದು. ஆனால் இப்பொழுது யாகோவா உனக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? ಆದರೆ ಯಾಕೋವ ಈಗ ನಿನಗೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? நீ உன் முழு நம்பிக்கையும் யாகோவா பேரில் வைத்து விடுவாயானால் ನಿನ್ನ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ನೀನು ಯಾಕೋವ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದಾದರೆ உன்னுடைய வாழ்க்கை தண்ணீர் அண்டையில் நாட்டப்பட்ட மரத்தை போல செழிப்பாக இருக்கும். ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನೀರಾವರಿಯ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ನಲಿಪಟ್ಟ ಮರದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು. ஆனால் தண்ணீர் இல்லாத வறட்சியான காலத்தில் கூட ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಶ್ರಮವಾಗಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ நீ தப்பாமல் கனி கொடுப்பாய். ನೀನು ಸದಾಕಾಲ ನಿಶ್ಚಿತೆಯಿಂದ ಫಲ ಕೊಡುವನಾಗಿರುವೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாக தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறார். ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ஆக அவரை நம்பி வந்தவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை. ಆತನನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದಿರುವವರು ಎಂದಿಗೂ ನಾಚಿಕೆಗೀಡಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. காரணம் என்ன தெரியுமா? ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? நம்மை ஆசீர்வதிப்பதன் மூலமாகத்தான் தான் உண்மையுள்ள தேவன் என்று உலகத்துக்கு தேவன் காண்பிக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. ஆக அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பது அவருடைய நாமத்திற்கு மகிமையாகத்தான் முடிகிறது. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವುದಾಗಿದೆ. அதன் மூலமாகவே அவர் மகிமையை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார். ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஒருவரை கஷ்டப்படுத்தி சோதனைக்கு உட்படுத்தி அந்த மகிமையை அவர் எடுத்துக் கொள்வதில்லை. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಶೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. உன்னை ஆசீர்வதித்து அந்த மகிமையை அவர் எடுத்துக் கொள்ளுவார். ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஆசீர்வதிப்பது அவருக்கு பிரியமான காரியம். ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. காரணம் இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே அவருக்கு பிரியம் என்று பிலேயாம் கண்டுகொண்டான். ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದೇ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದುದೆಂದು ಬಿಳಾಮನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. எண்ணாகமம் நம்பர்ஸ் 22 நினைக்கிறேன். வசனம் 1. நம்பர்ஸ் 24 verse 1. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ಶುಭ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಯಾಕೋಬನ ಚಿತ್ತವೆಂದು ಬಿಳಾಮನು ತಿಳಿದು இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே யாகோவுக்கு பிரியம் என்று பிலேயாம் கண்டான். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அப்போ ஆசீர்வதிப்பது என்பது அவருக்கு பிரியமான ஒரு விஷயம். ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಎಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு நல்ல விஷயங்களை கொடுப்பது எப்படி தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் பிரியமான விஷயமா இருக்கிறதோ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೋ, அதை போலவே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நன்மையான விஷயங்களை கொடுப்பது, ஆசீர்வதிப்பது யாகோவுக்கு பிரியமான விஷயம். ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ஹalleluya. அப்படிப்பட்டவர் தான் நம்முடைய தேவன். ಅಂತವರೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. காரணம் இவைகளெல்லாம் செய்து நான் தான் உண்மையான தேவன் என்பதை இந்த உலகத்துக்கு அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ಕಾರಣ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರೆಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அதை தேவன் ஒவ்வொரு காலத்திலும் அவரை நாம் சார்ந்திருக்கும் பொழுது அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆತನು ಇದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஏனென்றால் வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் அவரை தேடினீர்களானால் அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார் என்று சொல்லுகிறது. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அப்ப நாம் இன்றைக்கு அவரை காணும்படியாக அவரை தேட வேண்டும். ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನ ನೋಡುವವರಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು. அவருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக அவரை தேட வேண்டும். ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. அவர் அப்படி செய்வார். ಆತನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವನು. நீங்கள் கூப்பிட்டால் அவர் பதில் கொடுப்பார். ನೀವು ಕೂಗಿದರೆ ಆತನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. நீங்கள் அவரை தேடினால் அவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுவார். ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವನು. அவருக்கே ஆன வழியிலே அவர் வெளிப்படுவார். ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. காரணம் நம்மில் யாருக்கும் அவர் தூரமானவர் அல்ல. ಕಾರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತನು ದೂರವಾದವನು ಅಲ್ಲ. உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் அவர் அருகில் இருக்கிறார். ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆತನು ನೋಡಿ ಕರೆಯುವವರಿಗೆ ಆತನು ಸಮೀಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ. இவ்வளவு தெரிந்தும் நாம் ஏன் கஷ்டப்படுகிறோம் என்றால், ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏಕೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ, அவரை கூப்பிட வேண்டிய நேரத்தில் அவரை நோக்கி நாம் கூப்பிடுவதில்லை. ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. நாம் நம்முடைய முயற்சிகள் எல்லாம் செய்து அதிலே தோல்வி அடைந்த பின்பு, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ, முற்றிலுமாக தளர்ந்து போன பின்பு, ತುಂಬಾ ನಾವು ಬಳಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ, இனிமே வேற வழியே இல்லை என்று வரும் பொழுது, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗವೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, அப்பொழுது மட்டும்தான் நாம் தேவனை தேடுகிறோம். ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. அது தேவனுக்கு பிரியமான விஷயம் அல்ல. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ. ஆரம்பத்திலேயே நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಗಿ ಕರೆದಾಗ, அவர் நிச்சயமாக நமக்கு உதவி செய்கிறார். ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆತ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்று சொல்லு. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಕರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸುವೆನು, ಆಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಿ. ஆக விசுவாசிகளாகிய நாம் இனிமேல் எந்த மனுஷனையும் நோக்கி கூப்பிடக்கூடாது. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವ ನಾವು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೂಗಿ எந்த மனுஷன் மேலும் நம்பிக்கை வைக்க கூடாது. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಂಬಬಾರದು. நீ யாகோவாவின் பேரில் நம்பிக்கை வைத்தால், ನೀನು ಯಾವ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, உனக்கு ஊழியம் செய்யும்படி அந்த மனிதர்களை தேவன் உனக்கு அனுப்புவார். ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಜನರನ್ನು ಯಾವ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವರು. யாரை மிகவும் பெரிய மனிதன் என்று நீ நினைத்தாயோ, ಯಾರನ್ನು ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡೆಯೋ, அவன் உனக்கு வேலை செய்யும்படியாக வருவான். ಆತನು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತಾನೆ. ஏனென்றால் நீ தேவனுடைய பிள்ளை, ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಿ, நீ ராஜாவினுடைய பிள்ளை. ನೀನು ರಾಜನ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಿ. அவருக்கு மேல் யாருமே கிடையாது. ಆತನಿಗೆ ಮೇಲಾದದ್ದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. அந்த வழியிலே தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நாம் ஜெபிக்கலாமா? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. இது கூட ட்ரான்ஸ்லேட் பண்றீங்களா? எங்களை அளவில்லாமல் நேசிக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவே, ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல வேளைக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. எங்கள் வாழ்க்கையில பல சூழ்நிலைகளிலே நாங்கள் உம்மை மறந்து விடுகிறோம் அப்பா. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ஆபத்து நேரத்தில் மாத்திரமே உம்மை தேடுகிற பிள்ளைகளாக நாங்கள் காணப்படுகிறோம். ಅಪಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. சுகமும் சௌக்கியமும் இருக்குகிற நேரத்திலே நாங்கள் உம்மை தேடுவதில்லை. ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಖವೂ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. எங்களுக்கு எல்லா நன்மைகளும் இருக்கும்போது நாங்கள் உம்மை தேடுவதில்லை. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಿಲ್ಲ. ஆனால் தரித்திரத்தில் இருக்கும்போது நாங்கள் உம்மை தேடுகிறோம். ಆದರೆ ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. எங்கள் தேவைகள் வரும்போது மட்டும் உம்மை தேடுகிற சுபாவம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இந்த நாளிலே நாங்கள் கேட்ட வார்த்தையின்படியாக ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுகிறோம். ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உம்மை தேடுகிற பிள்ளைகளாக நாங்கள் எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. உம்மை போல உதவி செய்ய இந்த உலகத்தில் யாருமே கிடையாது. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. உம்மை போல விடுவிக்கத்தக்க தேவன் வேறு ஒருவரும் கிடையாது. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸುವ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. நீர் ஒருவரே ஜீவனுள்ள தேவன். ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಜೀವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. உம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு கண்டிப்பாக நீர் வெளிப்படுகிறீர். ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು. அவர்கள் அதிசயங்களை காணும்படியாக செய்கிறீர். ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿ. இதோ எங்கள் மத்தியிலே மகள் வினுதாவின் மூலமாக நீர் இதை வெளிப்படுத்தினதற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನುತ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. அந்த குடும்பத்தை நீர் நினைத்தபடியினால உமக்கு நன்றி ராஜா. ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. அந்த
குடும்பத்திற்கு நீர் கொடுக்கிற விடுதலைக்காக உமக்கு நன்றி ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. அந்த வீட்டிலே உம்முடைய நாமத்திலே ஜெயக்கொடி பறக்கட்டும் ஐயா. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಜಯ ಘೋಷ ಮೊಳಗಲಿ ತಂದೆ. உம்முடைய பெரிய வெளிச்சம் அந்த வீட்டிலே வீசட்டும். ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾಶ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಲಿ ತಂದೆ. அந்த வீட்டிற்குள் வருகிறவர்கள் எல்லாம் ஆரோக்கியம் அடைந்து போவார்கள். ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ ದೇವ. உம்மை அறிந்து கொண்டு போவார்களாக. ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. இந்த மகளுக்கு நீர் செய்த நன்மைக்காக நாங்கள் சபையாக உம்மை துதிக்கிறோம் ஐயா. ಆ ಮಗಳಿಗೆ ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. அந்த முழு குடும்பத்திற்கு நீர் விடுதலை கொடுத்ததற்காக உம்மை ಆ துதிக்கிறோம். ಪೂರ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. இது உம்முடைய பார்வைக்கு மிகவும் கொஞ்சம் ஐயா. ಅದು ನಿನ್ನ ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ತಂದೆ. நீர் இன்னும் பெரிய காரியங்களை எங்கள் நடுவில் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறீர். ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀ ದೇವ. எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் இதை செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறீர். ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಲು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ನೀನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೀಯಪ್ಪ. நீர் செய்து கொண்டும் இருக்கிறீரப்பா. ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀ. இன்னும் உம்முடைய நாமத்தை அதிகமாக நாங்கள் மகிமைப்படுத்தும்படியாக ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ எங்கள் நடுவில் இன்னும் பெரிய காரியங்களை செய்யும். ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೀ. இப்பொழுதும் தகப்பனே உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்தினாலே தொடுவீராக. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಲಿ ತಂದೆ. உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய பலவீனங்கள் எல்லாம் யாகுஷா மசிகா நாமத்தினாலே நீங்கி போகட்டும் ஐயா. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಯಾಕೋಬ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀಗಲಿ ತಂದೆ. உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய தேவைகள் அனைத்தும் எல்லாம் நிறைவேறட்டும் ஐயா. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀ. இருதயத்தின் எண்ணங்கள் ஏக்கங்கள் எல்லாம் யாகுஷா மசிகா நாமத்தினாலே நிறைவேறட்டும். ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಯಾಕೋಬ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ ರಾಜ. கடன் பிரச்சனைகள் நம்முடைய பிள்ளைகளை விடுவித்தருளும். ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ದೇವ. நல்ல வாழ்க்கை உடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் தாரும். ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. உடைய சமூகத்திலே எங்களை தாழ்த்துகிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. எங்கள் மீட்பெரும் இரட்சகருமாகிய யாகுஷா மசிகா நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿರುವ ಯಾಕೋಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. யாகுவா உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. யாகுவா ஷலோம். ஆமென். ஹalleluya.